हेल्थ पॉडकास्ट ओडिशार आउ एक फ्रेश एपिसोड सहित मु गायत्री। दर्शक बंधु, आज आलोचनार विषय वस्तु बहुत इंटरेस्टिंग रही। विषय वस्तु रही ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट कौन, ऑर्थोडोंटिस्ट कहले आम कौन बुझा या नहीं आम आलोचना करवा। आम सहित रही डॉक्टर श्रीराम कीर्ति भूया, कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट। डॉक्टर भूया को स्वागत करवा आम पॉडकास्ट को। डॉक्टर भूया अनेक अनेक स्वागत करुछि। आज्ञा डॉक्टर भूया, ऑर्थोडोंटिस्ट कहले कौन बुझा, साधारणतः दर्शक मैंने या नहीं कौन बुझे? आपन ऑर्थोडोंटिक्स एटा गोटे स्पेशलाइजेशन डेंटिस्ट्री माने दांत विभागर आपनकर 8 ରୁ 9टा स्पेशलाइजेशन अच्छी। ता भीतर ऑर्थोडोंटिक्स गोटे स्पेशलाइजेशन। आज्ञा तो ऑर्थोडोंटिक्स मानकर काम को विभाग आपन जनसाधारण साधारण नॉर्मल पब्लिक मान को बुझिया कहले बेहेडा दांत ट्रीटमेंट, जो मान को दांत साइज करने जो स्पेशलाइजेशन दरकार सेटा को आम ऑर्थोडोंटिक्स कह जाए से डिपार्टमेंट को। आ जो माने से डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड करिसेंती, जो माने स्पेशलाइज्ड ट्रेंड क्लिपिंग ट्रीटमेंट करबा पई से मान को ऑर्थोडोंटिस्ट कह जाए। मैडम आज्ञा बेसिकली क्यों क्यों कैटेगरी रो अछंती? आपनकर क्लिपिंग ट्रीटमेंट जोटा ब्रेसेस कह जाए, जन नॉर्मल लोक मान को क्लिपिंग कह जाए। क्लिपिंग रो बहुत प्रकार अच्छी। आपनकर को क्लिप लगेबे, बाहर पटुर क्लिप लगे पारे, दांतर जोड़ा कि विजिबल नॉर्मली समस्ते देखि पारे, भीतर पटु भी क्लिप लगे पारे दांतरु जोड़ा कि बिल्कुल बाहर को देखा जीवन इनविजिबल क्लिपिंग जोड़ा कह जाए। तो अलग अलग टाइप रो क्लिपिंग अच्छी, ट्रीटमेंट अलग अलग क्लिपिंग अच्छी। तो बाहर पटुर जो क्लिप लगुच मैडम तार अच्छी मेटल ब्रेसेस अच्छी, जोटा क्वाइट कमनली आप देखिए छोट छुआ मैंने जो मैंने लगाती। तो सेटा उद्दिष्ट है यंग पर्सन, छोट छुआ 12-13 वर्षर 11 वर्षर स्कूल गोइंग प्री स्कूल गोइंग छुआ मैंने जो मानकर अपीयरेंस एते मैटर करेनी, बट दांत साइज हवा से दरकार। तो से केसेस रे आमे मेटल ब्रेसेस प्रिफर करू पेशेंट मान। आउ टिके वयस्क हेले एडल्ट पेशेंट जो माने बियॉन्ड 18, जो माने कॉलेज गोइंग किंबा ऑफिस गोइंग से मानक सेरामिक ब्रेसेस आमे जोटा कि दांत कलर ब्राकेट जोटा कह दांत कलर क्लिपिंग सेटा गोटे भल ऑप्शन। आउ एबेका डेट रे आपण देखुतबे मार्केट रे अलाइनर्स जोटा कि आपणकर बहुत कॉमनली एबे लोक माने यूज करूछन। सेटा कंप्लीटली इनविजिबल। आपण जो माने भी ट्रीटमेंट होउचंती लगुचंती बिल्कुल जणा पड़िबो नाही कि आपणकर दांत बेसाइज अछि किंबा फांका अच्छी और आप ट्रीटमेंट होचन, सेटा कंप्लीटली इनविजिबल, सेटा को आमे अलाइनर कह जाए। तो एटा हला आपनको अलग अलग वेराइटी क्लिपिंग रो। क्लिपिंग ट्रीटमेंट करबा पई किछि एज ग्रुप थाए कि ना समस्ते करे परिबे? नहीं, सेटा आपनकर गोटे नॉर्मली लोक मानकर डाउट थाए कि को एज रे क्लिपिंग करेबा दरकार, एज लिमिट रेस्ट्रिक्शंस। एबे आपण नॉर्मली देखिबा को गले हमर पॉइंट ऑफ व्यू 7 वर्ष ऑनवर्ड्स जिते बड़े आपन छुआ को 7 वर्ष होची 7 इयर्स ऑनवर्ड्स आपन फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक विजिट आपन छुआर करैबा दरकार। कारण जिते जल्दी आपन देखेबे जने ऑर्थोडोंटिस्ट को कौन से प्रकार असुविधा थिले से सान एज रु हुई आमे तार ट्रीटमेंट करबा आरंभ करि परिबा। एबे क्लिपिंग रो सबटु गोल्डन एज जोटा कह जाय गोल्डन पीरियड 11 to 13 इयर्स से एज रे क्लिपिंग करबा नॉर्मली करा जाए और बहुत भलो हुए। 7 इयर्स रो हमें क्लिपिंग ट्रीटमेंट करे परिबा? आज्ञा 7 इयर्स ऑनवर्ड्स आपण क्लिपिंग रो चेकअप करे परिबे, ब्रेसेस रो चेकअप करे परिबे। किंतु साधारणतः सर डेंटिस्ट माने एडवाइस करंती जे छोटो पिला दांत रे छेड़खानी करबा उचित नुहे, 12-13 वर्ष पर जहाँ भी ट्रीटमेंट करेबे आज्ञा हार्मफुल बोली साधारणतः हमें जानि छु। आज्ञा आपण जोटा कहले 7 वर्ष रु जे क्लिपिंग लगेबा जरूरी सेटा नुहे। आज्ञा क्लिपिंग रो बहुत आपनकर पार्ट्स अछि, कोन आमे त कह जाय इंटर डिसिप्लिनरी ऑर्थोडोंटिक्स कह जाय। आपण देखितबे छोटो छुआ माने साधारणतः पाटी आ करी सुहंती, हाथ चुचुमंती, नख छिंडांती, एगुडा को कह जाय एगुडा को सब आपन क्लिपिंग अंडर ही आसीबो। ता माने नो जे क्लिप लगे कि से जिंसोडा ट्रीटमेंट करा जिवो। तो 7 इयर्स एज रे जदि हम छुआ को देखेले, जदि छुआ नाक बाटे निश्वास नने आ करी कि सोउची, माउथ ब्रीदिंग करूची किंबा नख छिंडौची, नेल बाइटिंग करूची किंबा थम सकिंग करूची, यार परवर्ती समय रे बयस बढ़िबा सहित तार छुआ उपर छुआर पाटी उपर बहुत
डेलीटेरियस इफेक्ट पड़ी था, बहुत खराब इफेक्ट पड़ी था। तो से 7-8 इयर्स रु ही तार से ट्रीटमेंट आम आरंभ करदे। तो तापाई क्लिपिंग लगेवा जरूरी नुहे, तापाई अलगा गोटे आमर ट्रीटमेंट थाए। पेशेंट पार्टी रे आमे बहुत प्रकार हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस छुआ मान को दिया जाए, जो द्वारा कि छुआ मैंने से हैबिट रु डिस्करेज हुअंती, जमती हाथ चुचुमिमा किंबा आ करी सोइबा, ए सब जिनस करबा जिते आम यंग एज पिला देखेबा। आ एगुड़ाक छुआ मान को यंग एज नहीं हुए, हाथ चुचुमिमा कि आ करी सोइबा, तार इफेक्ट लंग रन रे अधिक। आम जो ट्रीटमेंट न करुचे ताले क्लिपिंग ट्रीटमेंट परवर्ती अवस्था करने को दरकार पड़ी पड़े। तेणु आम जब अर्ली स्टेज रे से हैबिट टाक आम भांगी दौचे, परवर्ती समय आम दरकार पड़ोनी क्लिपिंग लगेबा। इज इट सेफ? एटा कम्प्लीटली आपनकर सेफ। आउ आमको देखा गले एक्चुअली एटा अधिक सहज क्लिपिंग अपेक्षा। अर्ली एज रे जदि डिटेक्शन करिकी ता क्लिप कहीं दांत गुड़ा मेला हो गला कि कहीं पेशेंट आ करी सोची, कहीं नेल बाइटिंग कर सहज अर्ली एज रे जानी पारले, ताकू से हैबिट टाकू आमे भांगी पारले, तो सेटा अधिक सुविधा। ट्रीटमेंट प्रोसीजर केमिति केते दिन लागिवो साधारणतः? देखो सबू ट्रीटमेंट पाई सबू ट्रीटमेंट रो प्रोसीजर अलग अलग रहिबो। जेमति आपन कहली थंब सकिंग हैला, ता पाई अलग ट्रीटमेंट अछि। माउथ ब्रीदिंग हैला, जो छोटो छुआ माने आ करी सोउचंती तांको ता पाई ट्रीटमेंट अलग हैला। नेल बाइटिंग हैला, ता पाई अलग हैला। ए सबू प्रोसीजर गुडा यूजुअली आपनकर लागे 6 रु 7 मास किंबा 4-5 मास, डिपेंड करे जिनसर सिवियरिटी केते अमाउंट रो पेशेंट थंब सकिंग करूची कि केते समय आ करी सोउची। तो ता ऊपर गोटे डिवाइस तैयारी करा हुए, जोटा कि छुआ मान को दिया हुए। और एटा रिमूवेबल, माने पेशेंट निजे काढ़ी पारिबो, निजे पिंधि पारिबो, आ किछि समय पर्यंत ताको से पार्टी भितर रखिबो, सो दैट तार जो हैबिट अछि सेटा डिस्करेज हबो। डिस्करेज हेले धीरे 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 से छुआटी से अभ्यास छाड़ी दबो। तो परे ता जोगु से दांत आ किछि इफेक्ट हबोनी कि दांत मेला हबोनी कि परे दरकार भी न पड़ी पारे क्लिपिंग लगेबा। ओके सर, बाहाड़ा दांत बहुत लोकंकर थाए, छोट पिलांकर मध्य बाहाड़ा दांत क्षेत्र रे क्लिपिंग ऑप्शन चूज कले संपूर्ण भाव रे दांत ठीक हे जिवो। आगे आपण जोड़ा कहले बाहाड़ा दांत पई आपनकर क्लिपिंग होचे सबटु बेस्ट ऑप्शन। आ आपण जदि पचारुचंती हेई पारिबो कि नाही, सेटा आज्ञा सब बेले पॉसिबल। बाहाड़ा दांत पई हमें क्लिपिंग लगेई कि ता ट्रीटमेंट कले दांत हमें साइज करि परिबा। बट एबे गोटे जिनस मन रखिया को पड़िबो कि आपण काहाटू करूचंती, सेटा बहुत जरूरी। जेमति हमें मूलरू डिस्कशन कले क्लिपिंग गोटे स्पेशलाइजेशन, एटा आमे समस्त करि परिबे बेली नाही किछि। एटा गोटे साइंस, आकु आपण 3 वर्ष पोस्ट पीजी कला परे ही पोस्ट ग्रेजुएशन कले से विषय आपण थरोली से नॉलेज टाको और से साइंस टाको आपण सिखिबे, ताहले आपण से जिनसटी करि परिबे। तण आपण को मेक श्योर करिवार अछि जेबे भी करूचंती गोटे एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट ही करूचंती। आपण करेले आपण सक्सेस रेट 90 ରୁ 95%, 100% आपण भी कंसीडर करि परिबे। दांत सीधा हबो ही हबो, यदि दांत बंका थिबो किंबा तेढ़ा थिबो डेफिनेटली सेटा सीधा करि हबो, सीधा हे जिवो। सर आ गोटे जिनस जोटा कि ग्रहण खंडिया, आज्ञा साधारणतः रही थाए छोट पिलांकर माड़ी रे ग्रहण खंडिया, से सब ट्रीटमेंट कोन हे परिबो ऑर्थोडोंटिस्ट पाखरे? आपण जोटा कहले सेटा ग्रहण खंडिया को आमे सेटा कह जो क्लेफ्ट लिप किंबा क्लेफ्ट पैलेट, ओके, सेगुडा को भी आपण ऑर्थोडोंटिस्ट को पाखरु ही करे परिबे। तो तार जनरल रूल हैला जेते जल्दी हमें डिटेक्ट करले, जेते जल्दी हमें जिबा तार ट्रीटमेंट हमें करि परिबा। तो केते जल्दी जिबा दरकार, 21 डेज ऑनवर्ड्स। छुआ को जेते 21 दिन हेई थाए, 21 दिन परठू हमें से ट्रीटमेंट करि परिबा। से ट्रीटमेंट को हमें कह जाए नाजो अल्वेओलार मोल्डिंग, नैम कह जाए। तो ग्रहण खंडिया रे कौन हुए, आपनकर छुआटीर पाटी आउ तालू गोटे मझे गोटे फाट पड़ी थाए। तो आप जो नाजो अल्वेओलार मोल्डिंग कहली जो ट्रीटमेंट है से आम कौन करूँ, पिला को आउ पिलार पेरेंट्स मानू ताकू पेरेंट्स मानू आम एजुकेट करूँ, गोटे प्रकार पार्टी भितर गोटे डिवाइस देकी ताकू जोड़िया को चेष्टा करा जाए। तो सेटा गोटे सेलोटेप भाया गोटे डिवाइस अच्छी, ताकू आम करिकी ताकू अप्रोक्सीमेट करूँ, से ऊनटा जो जिनसा फाटी मेला ही जाए ताकू अप्रोक्सीमेट करूँ। तो अर्ली एज रे कले कौन हम,
ହଁ ଏବେ ଜିନିଷ ହେଲା କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟି ଚାଲେ। ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟି ୟୁଜୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗେ। ତାକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ କରେଇବେ ଛୁଆଟିକୁ। ତ ଡେ ବାଇ ଡେ ତାର ପ୍ରୋସେସରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ସେ ନାଜୁରାଲ ବ୍ଲାଡ ମୋଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟି ଥାଏ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। 21 ଡେଜ୍ ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଆଟିକୁ ଆଣିବେ ସେ ଛୁଆଟିର ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଯେ ଅର୍ଥୋଡଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍, ଓରାଲ୍ ସର୍ଜନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ କାମଟିକୁ କରନ୍ତି। ଆମର ଅର୍ଥୋଡଣ୍ଟିଷ୍ଟର ପାର୍ଟ ହେଲା ସିଏ ସେ ଯେଉଁ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ତାଳୁଟିଙ୍ଗ ବା ପାଟିଟି ଯେଉଁ ଫାଟିକି ଥାଏ ତାକୁ ଉଣ୍ଡଟାକୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ କରନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍ ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ତାକୁ ତାଳୁ କିମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଭର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ procedure ପିଲାଙ୍କ ଅଛି। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସାର୍ ଏ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ, କେତେ ଟପ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲା ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ତ ରହିବ। ସେମିତି କିଛି ଏହାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ରିସ୍କ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିସ୍କ ଫ୍ରି ପ୍ରୋସିଜିଅର। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରପର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟି କଲେ ପେନଫୁଲ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରାହୁଏ ଇନିସିଆଲି ସେମାନେ ଟିକେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଛୁଆଟି ମେ ବି କାନ୍ଦିବ ଟିକେ କଲାବେଳେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରେଜିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ମାଆ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବାପା ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଏ ଛୁଆର ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ସେମାନେ ତାକୁ ଛୁଆର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହେଲା କ'ଣ କାନ୍ଦିବ ସିଏ, ବଟ୍ ଏଇଟା ତା ଭଲ ପାଇଁ ସିଏ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବନି। ସେଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ, ମାଆ ବାପା ମାନେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଇନିସିଆଲି 1-2ଟା ଭିଜିଟ୍ ଟିକେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଚେଞ୍ଜେସଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସାର୍ କ୍ଲିପିଂ ପରର ଯତ୍ନ କିଭଳି ନେବା ଦରକାର? ଏବେ କ୍ଲିପିଂ ପରର ଯତ୍ନ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କୁହାହେଇଥାଏ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି। ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗେଇଲେ କିମ୍ବା କ୍ଲିପିଂ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଧାରଣତଃ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଧଳା କିମ୍ବା କଳାର ମେଟାଲର ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ତ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ତାର ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଣ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାହୁଏ। ଟାଣ ଜିନିଷ ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଚିପ୍ସ ହେଲା, ମୁଢ଼ି କିମ୍ବା ବାଦାମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇସବୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିପିଂ ଲାଗିକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇ ସବୁ ପାରିବେ, ଆଉ ଟାଣ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଆପଣ ଯିବ ଖାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ଆପଣ ନ ଖାଇକି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦାନ୍ତରେ ଆପଣ ନ ଚୋବେଇକି ଆପଣ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ତାକୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ଆପଣ ଆଗରୁ ସାମ୍ନା ଦାନ୍ତରୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ସେଟାକୁ ସାମ୍ନାରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ଛୋଟ କରି ପଛପଟ ଦାନ୍ତରେ ଖାଇବେ। ଆପେଲଟା ଗୋଟା କରି ଖାଉଥିଲେ, ଆପେଲଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଖାଇବେ। ଚିପ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ଆଖୁ, ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ, ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଏସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଟାଣ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉଡ଼ ନୁହେଁ କ୍ଲିପିଂ ଲଗେଇକି। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଥର ଖାଇଲା ପରେ ଭଲସେ କୁଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କ୍ଲିପିଂ ଚାରିପଟେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଲାଗିକି ରହିଲା ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ି ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଦାନ୍ତ ହେଲ୍ଥ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଥର ଖାଇଲା ପରେ ଭଲସେ କୁଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି 2-3 ଥର ବ୍ରସ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ଲିପିଂଟା ପେନଫୁଲ୍ କି? ଏବେ କ୍ଲିପିଂଟା ପେନଫୁଲ୍ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗେଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଟି ଆଉ ଆଖି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ନୂଆ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଆଉ ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆମର ଯଦି ଦାନ୍ତ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ଅଛି କି ଦାନ୍ତ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ଦାନ୍ତ ମୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର, ଦାନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଭିତରେ ଘୁଞ୍ଚିବ ତା ଯୋଗୁଁ ଦାନ୍ତ ଦରଜ ହେବ। ତ କିଛି ଦିନ ଲଗେଇବା ପରେ ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦରଜ ହୁଏ ଆଉ ବିନ୍ଧା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସାର୍ ଘରେ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ, କାହିଁକିନା କ୍ଲିପିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଘର ଲୋକ ବା ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ତାହେଲେ ବାପା ମା
ତାଙ୍କର କେୟାର ନେବେ କେମିତି ସେମାନେ କେୟାର ନେବେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ହାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ଖାଇବେନି ସଫ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଇବେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ କ୍ଲିପ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ପିରିୟଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆଗରୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ପେସେଣ୍ଟ ପାଟିରେ ଲାଗିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇନିସିଆଲି ସପ୍ତାହରୁ 10 ଦିନ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଏନକରେଜ୍ କରିବେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରାଇବେ କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟି ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଦରଜ ବିନ୍ଧା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନରମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାତ ରୁଟି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଦେବା ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ପିଜା ବର୍ଗର ଏସବୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ନ ଦେଇକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆମର ଭାତ ଡାଲମା ରୁଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କୁଳି କରିବାକୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବି କ୍ଲିପିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ବହୁତ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଟା ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମିତି ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ କି କ୍ଲିପିଂ ଲଗାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଦାନ୍ତର କି ସଫା ରଖିବେ ଆଉ ଟାଣ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଡାଏଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିପିଂ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିବେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ 1 ଆୱାର 2 ଆୱାର କି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ କେମିତି ବା କେତେ ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଫୁଡ଼୍ ନେଇପାରିବେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ଼୍ ନେଇପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫଲୋ ନାହିଁ କି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି ପାଟି ଭିତରେ କ୍ଲିପ୍ ଲାଗିଲେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଟିକେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଇନିସିଆଲ ଡେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗାଇଲାର ସପ୍ତାହେ ଅପ୍ ଟୁ 2-3 ଡେଜ୍ ଆପଣ ଟିକେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ଼୍ ନ ଖାଇକି ଯଦି ସେମି ସଲିଡ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଫୁଡ଼୍କୁ ଆସିପାରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସପ୍ତାହେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନର୍ମାଲ ରୁଟିନ୍ ଯାହା ବି ଯେମିତି ଖାଇବା କଥା ଖାଇପାରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ଲିପିଂ ରଖିବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ? ଏବେ କ୍ଲିପିଂ ରଖିବାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଭିରିଟି ପେସେଣ୍ଟର ଏଜ୍ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଦାନ୍ତ ବେହେଡ଼ା ଅଛି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ଯାହାର ବୟସ ମନେକର 11 ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଦାନ୍ତ ବେହେଡ଼ା ଅଛି ଯାହାର ବୟସ 32 ବର୍ଷ। ତେଣୁ 11 ଆଉ 32 ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରେ 11 ବର୍ଷର ଛୁଆଟିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆଉ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ସେମ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ଆପଣ 32 ବର୍ଷର ଛୁଆଟିର କରିବେ ପେସେଣ୍ଟର କରିବେ ତେଣୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗିବ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ବେହେଡ଼ା କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଫାଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଲା ସିଭିରିଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବେହେଡ଼ା ଦାନ୍ତମାନଙ୍କର ଯଦି ଦାଗା ଅଛି ଦାନ୍ତ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ତ 8 ମାସରୁ 10 ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୟୁଜୁଆଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଫାଙ୍କା ଦାନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଂ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଟା 6ରୁ 8 ମାସ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ବେହେଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିପିଂ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେହେଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ? ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଙ୍କା ଥାଉ କିମ୍ବା ବଙ୍କା ଥାଉ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ବାହାରିକୁ ବି ବାହାରିକି ରହିଥାଉ ଆପଣ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆପଣ ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଇପାରିବ। ଦାନ୍ତ ସିଧା ବି ହେଇପାରିବ। ଦାନ୍ତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫେସିଆଲ୍ ଆପିଆରାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରେ ଆପଣ ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗାଇ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ। ଥରେ କ୍ଲିପିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲିପିଂର ଦରକାର ପଡ଼େ କି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲିପିଂ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଆପଣ କ୍ଲିପିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲସେ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମେକ୍ ସିଓର କରିବାର ଅଛି ଯେବେ ବି କରାଇବେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼ ଅର୍ଥୋଡଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖରୁ ହିଁ କରାଇବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତ ସେସବୁ କେସେସ୍ରେ ରିଲାପ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ହୁଏ କିମ୍ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଭାଲ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ କେତେ ଟଫ୍ ରହିବ? ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଆମେ କରିପାରିବା ରିଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା ସବୁବେଳେ। ବଟ୍
ଅର୍ଥୋଡଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ବୋନ୍ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମାଢ଼ିର ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଅଛି, ତ ସେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ରିଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହେବ, ସେମିତି କୌଣସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ କି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ରିଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଜେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୁଟିନ୍ ଫଲୋ କରାଯିବ? ବ୍ରେସେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କିମ୍ବା କ୍ଲିପିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ହେବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରେସେସ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ମାଢ଼ି ଆଉ ବୋନ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ବୋନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ହେଲ୍ଦି ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏତିକି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅପ୍ ଟୁ 60, 58, 50 ବର୍ଷରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଲାଇନର୍ ଆଉ କ୍ଲିପିଂ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନର୍ମାଲି ଦାନ୍ତର ବାହାରୁ ଲାଗେ, ତ ନର୍ମାଲି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ କି ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି କ୍ଲିପିଂ, ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ ସମହଟ୍ ପେନଫୁଲ୍ ଅଲସୋ ଯଦି ଆପଣ ନର୍ମାଲି କ୍ଲିପିଂ କରାଇବେ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଆଲାଇନର୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଲାଇନର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍। ଏଟାରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସିଧା କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଫାଙ୍କା ଥିଲେ ବେହେଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହେବ, ବଟ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ପେନଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲି ଇସ୍ଥେଟିକାଲି ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାଇ ଇସ୍ଥେଟିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରେସେସ୍ ଦାନ୍ତ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ବଙ୍କା ଅଛି ଫାଙ୍କା ଅଛି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କ୍ଲିପିଂ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଲଗାଇଲେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ ଆଉ ପେନଫୁଲ୍ ବି ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲାଇନର୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ୍। ତ ଆଲାଇନର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଥେଟିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଇଟ୍ସ ଏ ପେନ୍ଲେସ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍, ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ର ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଫୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଲାଇନର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧାଟି ରହିବ ଆପଣ ନିଜେ କାଢ଼ିବେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ବଟ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ କ୍ଲିପିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିକି ରହିଲା କ୍ଲିପ୍, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଲା ଯାଏଁ କ୍ଲିପ୍ଟି ଲାଗିକି ରହିବ। ଆଲାଇନର୍ରେ ଆପଣ ନିଜେ କାଢ଼ିପାରିବେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ତ ପେସେଣ୍ଟ ଖାଇଲା ବେଳେ କାଢ଼ିକି ଖାଇପାରିବ କି କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାଉଛି କାଢ଼ିକି ଯାଇପାରିଲା। ନାଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଇନର୍ ୱେୟାର ଟାଇମ୍ କେତେ, ଆପଣଙ୍କ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅପ୍ ଟୁ 20 ରୁ 22 ଆୱାର୍ସ ଯାଏଁ 20 ରୁ 22 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଲାଇନର୍ଟି ପିନ୍ଧିକି ରଖିବାର ଅଛି, ବାକି 2 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ। ସାର୍ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏନି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଆଲାଇନର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ପେନଲେସ୍ କାରଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବହୁତ ଲିନିୟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଭେରି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍। ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଆସ୍ଥେଟିକାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଲାଇନର୍ ସବୁବେଳେ କନସିଡର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆଲାଇନର୍ ବହୁତ ସେଫ୍ ବି। ଆଜ୍ଞା बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर भूया आम सहित रही बहुत सुंदर भाव आम आलोचना कलु। दर्शक बंधु आपण मान दांतर जदि प्रोब्लेम थी, बेहड़ा दांत थी, दांत फांका थी, क्लिपिंग करने को चाहूँगी निहाती भाव में आपण मन में बहुत गुड़ाए प्रश्न थी, डाउट थी जे क्लिपिंग लगेला परे आपण दांत ठीक है कि नहीं, जदि बेहड़ा दांत रोचे सीधा है कि नहीं, एभली समस्या आम मन में रही थाए। डॉक्टर भूया बहुत सुंदर भाव में आपको एडवाइस देले। आशा करुछु आम पॉडकास्ट माध्यम आपण मन में द्वंद्व किछि मात्रा रे दूर होइथिबो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तेरे समय सरीछि आजिरो पॉडकास्ट वेट रखिबा, पुणी देखाबा आउ एक नुआ एपिसोड सहित। से पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार। नमस्कार।